الله मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माने के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पर्दे आयात रावे द पर्दे हुक्म रावे जनाना च कम ज़कीवी दा आवाज़ वावरे द पर्दे हुक्म रावे जनाना कोरुन तन दी रावनी द रसूलुल्लाह मुबारक पर ज़माने के जनाना पर आगा दाई बांधे के नास्ते कोरते इत्लागान के मुंह से पड़ुनी राड़े तरोसा द पर्दे हुक्म नौ रावले उस द पर्दे हुक्म रावे पर सहाबाओं के द पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ज़माना के पर जनानों के और पनारिनों के पागे के दुमरा द पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ताबेदारी पर केवा कलची दा हुक्म रावे चे शराब बिल्कुल हराम दी सहाबो दा नकुल चे ज़माना तिजारत दे या ज़माना शराब दी मिसाल पतोर दा चे खर्च के मुद्रे के ब्याबत हो बासम दा चे प्लाली जाए तो और सोम ब्याबत हो बासम न चे संग हुक्म रावे सहाबो फौरन अगर तो एक खत्म एक बास उस आयात रावे द पर्दे हुक्मरानी दा से हर यो हुक्म चरा दी सहाबा किराम फौरन तो अभी बांधे अमल कई खुदा चे सहाबों तपोस को पैगम्बर अलैहिस्सलाम तब बयान फल द रसूलुल्लाह मुबारक द अभी मकसद दा हो चे दा सहाबे रुस्तु उम्मतियान तबो रसई नो पैगम्बर अलैहिस्सलाम को फरमाए चे द वो हलाकुन को सीजुन नजान साथई सहाबत तपोस कई द अल्लाह रसूला वो हलाकुन की सीजुन कम कम दी पैगम्बर अलैहिस्सलाम वस्सलाम और तबो फरमाए यो दाचे द अल्लाह सर शरीक जोड़ोल दाचे कम कई दा हलाकुन की सीजुन दी द अल्लाह सर पजातों के द अल्लाह सर पर सिफातों के अल्लाह सर शरीक जोड़ोल दा बंद के लका संग द मक्की मुशरिकान और अगई चे बदा खबर खोला चे दा बुद्ध दा द बारान दे दा चे दनो दा द औलाद दे दा बुद्ध चे दनो दा द बीमारे दे दा द दे दे ना अगर मुशरिकान दा अकीदा वा ज़मुंगा अकीदा दा द चे अल्लाह वहदहु ला शरीक दे अल्लाह सर बल शरीक निश्ता और यो द खुशाले खबर तासो तबल को चे कम यो इंसान पर अमल नामा की शिरक नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह बदे पर जन्नत के दाखिले और अल्लाह जल्ले जलालुहु कुरान करीम के फरमाई इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा अल्लाह जल्ले जलालुहु फरमाई हर यो गुनाह बदर तमाम कम अल्लाह वो चे टूल गुनाह होना बदर तमाम कम खो शिरक द तन माफ को शिरक दर तन माफ को चे अल्लाह सर दे शरीक जोड़ को और अल्लाह जल्ले जलालुहु कुरान करीम के बंदे फरमाई इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम दा शिरक चे दिनो दायो लूए जोरम दे दायो लूए जुल्म दे अल्लाह सर व शरीक न जोड़े कादी शुरेह रहमतुल्लाह अलैह दायो कादी तीर शवे दे और दा कादी शुरेह रहमतुल्लाह अलैह आम काजी दे चे दो सने जमानी द कासियान पशान दा से न दे पद के ढेर अदल और इंसाफ काजी शुरेह आगा काजी दे चे द हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौर दे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगा खलीफा दे और काजी शुरेह चे दनो दे काजी दे पद का टेम की यो यहूदी दे अगर दा दावा उकड़ा यो ज़गरवा या लगज़मकवा ददी दावे उकड़ा हज़रत अली से बेदा ज़मादा और यहूदी बेदा ज़मादा हज़रत अली से खलीफों दे बादशाही वक्तुम दे फैसल चाल लड़ा कादी शुरेह रहमतुल्लाह अलैह लड़ा चे संग फैसल कादी शुरेह लड़ा अगवर तवई कादी शुरेह हज़रत अली से तवई तासरा गवाहान शता वही आओ मासरा गवाहान शता वही सूख सूख गवाहान दी दसरा यो भी जमा गुलाम दे अगर असर गवाह दे 2 नंबर जमा जुए दे इमाम हसन दार असर गवाह दे अगवर तसवई कादी शुरेह व तवई वही हज़रत अली से टिकता द गुलाम गवाही खुद कबली की दा खबर दे दुरुस्त दा खुद जुई गवाही पर शरीयत के नकब लेगी अगवर तसवई हज़रत अली से बरतवई वही वाह दा खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगन वसेदे इमाम हसन इमाम हुसैन दा आगन वसेदे द पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद ढेर ग्रान और इमाम हसन इमाम हुसैन दा पे सुमर ग्रानो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो ज़री पर मिंबर बांधे नास्ते खुतबा कई दे जुमी और पदे के इमाम हसन इमाम हुसैन जुमात तराउन नोतल दुआ
وسلم د منبر نه کوزیدم او تلم به د ماشومانو له بل هغه ورته وویل چې امام حسن دا به د جنت د ځوانانو سردار وي. ډېر فضیلت د پیغمبر علیه السلام د دې صحابو د امام حسن امام حسین حضرت علی سے بیان کو. قاضی شریح متصوی اے حضرت علی دا چکتا کوم فضیلت د ما د امام حسن د امام حسین بیان کو. دا خبر ټیک تا د امام حسن د امام حسین دا خود د فضیلت ته خو اوس خبره د شریعت تا خبره د شریعت تا نو په شریعت باندې به فیصله کو. تاسو وګورئ داسې قاضي چې یو طرف ته یهودي ولاړ دی هغه هم په نور باندې ولاړ دی، بل طرف ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی بادشاہي وخت دی خلیفہ دی هم په نور باندې ولاړ دی. داسې عدل او انصاف په هغه کې بس هغه زغره وه هغې یهودي له ورکړه. یهودي وی دا زمانه ده وی دا زمانه ده انکار یې وکړو دا د حضرت علی صاحب. نو خبره مې تاسو ته په دې باندې کوله چې قاضي شریح صاحب دا هغه قاضي د دومره عدل او انصاف وکړي چې یو طرف ته یهودي یو طرف ته بادشاهي وخت بل یو فیصله. اوس چې علما یا قاضیان څه فیصله کوي هغه یې څه وایي وایي دا فیصله چې ده نو قاضي شریح داسې کړې ده دا په هغې باندې داسې قاضي دی قاضي شریح. دغه قاضي شریح رحمت الله علیه فرمایي و یو ځل یې د شپې اوده خوب مې ولیده. په خوب کې مې ولیدل چې قیامت قایم دی قیامت دی. وی الله جل جلاله دې ټولو انسانانو ته یو आवाज وکړو. ټول انسانان ولاړ دي ټول علماء کرام ولاړ دي د قیامت میدان دی د حشر میدان دی میدان لګېدلی دی. الله جل جلاله دې علماء ته یو आवाज وکړو یا معشر العلماء هل علمتم بما عملتم. اے د علماء ټولګیا ستاسو په خپل علم باندې عمل وو کنه. دا قاضي شریح وایي علماء کرام ټول چفتی داسې به څوک چې هغوی ته د یو خبر علمي او مکمل عملي په هغې باندې موږ ټول ګناهګار یو. په چا کې به یو ګناه موجود وي په چا کې به بله ګناه هغه موجود وي. نو هغه ووایي چې علماء کرام غلي دي چې یاره داسې به څوک چې مونږ به بالکل پوره عمل وي. وی هغوی غلي دي. وی په دویم ځل باندې الله جل جلاله بیا دا اواز کوي یا معشر العلماء هل علمتم بما عملتم. اے د علماء ټولګیا ستاسو په خپل علم باندې عمل شته او که نشته. وی په دریم ځل باندې وایي چې کله دا اواز شو وی ما سره غم دی چې یا الله که دې خلکو جواب ورنکړه الله جل جلاله لا ټول خلک به دوزخ ته لاړ شي. وی په دریم ځل چې الله جل جلاله دا اواز وکړو یا معشر العلماء هل علمتم بما عملتم. اے د علماء ټولګیا ستاسو په خپل علم باندې عمل وو که نه. وی په دغه ټیم کې الله زما په زړه کې یو خبره واچوله. وی ما وی چې الله که زمونږ په خپل علم باندې عمل نه وو مونږ کمزوري یو الله زمونږ عملنامې به د ګناهونو نه ډکي خو الله زمونږ په عملنامو کې به شرک دی. وی الله جل جلاله چې څنګه دا خبره واورېده وی الله وی چې زه ټول مې جنت کې داخل کړي. قاضي شریح هغه قاضي دی عملنامه الحمدلله الله له به شریک نه جوړو. الله سره په ذاتو کې په صفاتو کې دا نه چې دا د باران خدای دی دا بابا دی دا د باغ بابا دی او دا د دانی سپیشلیست دی او دا چې د نقر څه څوک کوي الله بیماری څوک راولي الله لرې کوي څوک الله. د ګوره د الله جل جلاله د خدای ته وګورئ لکه دا بیماری په موږ او تاسو باندې اوس راغلې ده په ټوله دنیا باندې یو بیماری ده. تاسو ووایئ په نظر باندې نه راځي او په یو چمچه کې دغه وایرس دا بیماری چې کومه ده دومره پکې راځي چې په لږونو په یو چمچه کې ښکاري نه. او هر یو ملک په دا اواز کو پلانې اټمي طاقت دی پلانې د دومره د الله د خدای لویه خدایي بله شته د دومره معمولي شي علاج ټولې دنیا سره شته نشته وسره. الله فرمایي ان بطش ربک لشدید. الله فرمایي زماني ول ډیر زیات سختی. نمرود ته تاسو وګورئ د خدای دعوې کړې وه که نه. نمرود وی زه خدای یم او چې څوک په د ده دربار ته راننوتل هله به په مخ کې راتلل چې اول به نمرود ته سجده وکړه سجده به ورته کوله او الله وګوره چې الله پې کله عذاب راوسته
یو ماشه دی او هغه ماشه هم ګډ ماشه دی او د ده د سپېمه کې لږ او سیدې دماغو ته ورسېده. اول به چې څوک راتلل ده ته به یې سجده کوله. بیا به ورته نمرود ویې چې څوک راغلی او دوه چیترې ما په دې سر باندې وایي زه پرې ډېر ښه ګڼم. الله ذلیله کړه که نه؟ الله ذلیله کړه او که ذلیله یې نه کړه چې څوک پر اته چیتره به یې راوسته اول خدای ځان ته وي سجده به یې ورته کوله او بیا به خلک راتلل نو یو دوه چیترې به یې په دې سر باندې و. نو الله وایي چې زه عذاب راولم دومره د خدای دعوت یې کړې د یو ماشه هم د ځان نه نشي درکولی. او الله زموږ حفاظت کوي. موږ د شپې وده یو موږ د سپېمو ته څه جال لګولی یا موږ چې وده یو دې ته موږ ساچولي هېڅ ورته دی او دکه پوزه خولو الله په امن کې ساتي. څومره ماشوس ګرځېدي ورته نه الله حفاظت کوي د انسان. او چې الله پې مسلط کړو دغه ماشه الله په نمرود باندې مسلط کړو نو لاړې که نه سپېمې ته نه الله وی چې دومره لوی ځان نه د لوی سړی جوړ کړو چې د لوی هم هېڅ شی نه الله پیدا کړه. د الله بندو تا د خدای دعوه کړې ته ودرېږې چې معمولي غوندې ماشه در باندې راولم د دې علاج د سره نشته نو ته به مخلوق له څه وکړې ته به څه وکړې ځان نه دا بوتان چې کوم دي الله بل دی فرمایي چې دی خو ځان نه یو مچ قدرې نشي شړلی تا له به څه وکړي. دا ګوره دا کافران ډېر کم عقل دي دا د بوتانو عبادت چې کوم کوي دا بوت ځان نه ماشه نشي شړلی ځان نه مچ نشي شړلی ځان نه یو ګیدړ نشي درکولی یو سپی نشي درکولی چې میتیادې پې کوي د پاسه هغه نشي درکولی نو تا له څه درکړي. یو وخت کې داسې خبره وه زموږ استاد خبره کوله چې دې پورې طرف ته یو وخت کې دا د هندوان چې دی نو دا ډېر زیات دی د بوتانو عبادت وکړو. وی یو غټ سړی و په دی کې هغه وی مسلمان شو. وی دا نور بوتانو والا چې کوم بت پرستی دی ورته راجمع شو چې ته زموږ مشر ګوره ته مسلمان شوې د دې وجه څه ده هغه چې مسلمان په دې شوم چې زمونږه پلانې ځای هلته کې ډېر بوتان پراته څوک د نر زامن دی ور یو کنډر یو ځای جوړ کړو تالې ورپسې ولې وه هلته کې بوتانو ډېر هغې ته بوتانو ته دی د سرو زرو کالي به اچولي وو هارونه یې ورته اچولي وو ټوپۍ د سرو زرو څوک د نر زامن تلي دي چې ښه موقع نه راشه بس د ټولو نه هغه کالي درکړي دي د سرو زرو ټوپۍ ترې درکړي دي او چا ته پکې د سرو زرو غاښونه لګېدلي وو هغې ته ایستي دي. ده ته یې ویې ته ولې مسلمان شو وی مسلمان په دې شو چې زموږ دا خدایان چې کوم دي زه ټیک ده څوک رالل او دی نه دا ټوپۍ درکړې ده نو دوو کسانو به نیولی نو دا ټوپۍ به یې ترې درکړي بیا به دوو کسانو نیولی نو د لاسو نه به یې وله بنګړي درکړي دوو کسانو به نیولی غاړې نه به یې وله هار لرکړی مثال په طور خو چې د سرو زرو غاښونه دا یې ترې لرکولو نو دې ظالم پې چک هم نشه لګولی چک یې پې نشه لګول چې دا یې ترې لرکول نو چک پې پې لګولی او که نه ظالم نو یې چې دې مونږ له څه نشي کولی دې چک نشي لګولی او ټول کالي پرې وړي دي دغسې لغړې پرېښودی دې به مونږ له څه فایده راکړي بس مسلمان او مونږ ګورو ګناهګاران یو ډېر عملنامه کې الحمدلله شرک نشته او چې ډېر ګناهګاران یو او د خدای نه څه غواړو دا تندې چا ته په دې ځمکه باندې ږدو یو الله ته الحمدلله یو الله ته چې څه تکلیف را باندې راشي چا ته وجاړو خپل رب ته وجاړو الله زه ډېر ګناهګار یم الله ما معاف کړي او ستا په دې جړا باندې ستا رب څومره خوشحالېږي ستا رب پې ډېر زیات خوشحالېږي چې تا الله ته وجاړې د نیمې شپې راپاڅې یو 4 رکعاته د تهجد منځو کې الله ته وجاړې الله ما معاف کړي الله ډېر خوشحالېږي الله دا تکلیف ما نه لرې کړي الله ډېر خوشحالېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی د شپې راپاڅېدو د الله ته وجړل خپل رب ته یې وجړل د الله نه بخښنه وغوښته او د ده د سترګو نه د الله جل جلاله د یرې نه اوښکې راوبهېدې هغه اوښکې د ده په مخ باندې رالې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مخ دا الله جل جلاله په اور د جهنم حرام کړ. الله ته جاړئ ډېره مزه کوي چې د شپې راپاسې الله ته وجاړئ. بل د کم د سړي نه چې دی وجاړ خپل رب ته د ده د سترګو نه اوښکې لاړې
پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہوئی دو اور تطلل دا سے مشکل دی دا سے لکه یو ساروی چې بنده اولشي او د اغوا یا میخي د غلان زینه پای راوزی سوق په داسي دا پای د غلان زی دی غوا د غلان زی ته واپس ور داخل کی سوق به داخل کی نشي داخلوله واپس نو چې کم سړی الله ته جاړي د اور تطلل داسې مشکل دی څنګه چې د یو ساروی یو غوا میخ غلان زی ته پای واپس کول مشکل دی الله ته جاړي ډیر مزه کوي د شپې را پاسه اللہ تو وای زما گناہونه معاف اللہ زتا سره رسول حکم الله ما ډیر تخپا کړي الله ستا ډیر نافرمانی می کړي الله استاد حبیب رسول الله مبارک دا ډیرو خبرو باندې عمل نشته الله ز کمزور م الله تجار الله به گناہونه معاف کړي نو پیغمبر علیہ السلام نو فرمایل صحابه ته چې دوه هلاکون کو سيزونه نه دانو ساتي صحابو ته تپوسه کړه الله رسول و هلاکون کی سيزونه کم دي ورته او فرمایل چې و هلاکون کی سيزونه دادي چې د الله سره شریک جوړول الله سره د شریک جوړ کو هلاک پشه الله سره شریک م جوړو دویم نمبر ورته کوم خبره وکړه وی جادو په چا باندې وکړي چې کوم یو سړی جادو کوي دغه سړی هلاکیږي بده به هلاک شي اوس د بعد خلکو دا کوششي چې دای بنده چې دنو هغه داسې بکای چې جادو په پیو کې سحر په پیو کې د سحر د جادو په وجہ د خزه خاون په میرس کې با جدائی راولي د چا په میرس کې با اختلاف راولي ارس کوي الله خدای خپل کوشش کوي بیا به مسلمانان دا خبره کوي وربشي په زرګونو روپای به ور کوي ورلا چې په پلاني باندې را لداو کا نو دا ټول خبره ورته کوي نو دا سدي جادو باندې کېږي نه هلاک پشي د دین ځان ساتي د دین ځان ساتل پکار دا باندې خلک دا جادوګان کوي او بیا ابل یو تعویذ مال چاراړو مایدا چرته وې دا په قبر کې پروتو قبر او په صفاکو پاغي کې دا راوته بعض خلک غیب ادا سي کوي او به سوځي بعض خلک ادا سي کوي چې سمولي کې ودا تور سپیته لړاګا یر په قسم طریقو باندې دی لګیا دي ولې ځان چې دنو هلاکوي پیغمبر علیہ السلام فرمایي څوک چې دا عمل کوي دغه سړی دا هلاکون کی خبرې دي اول الله سره شریک جوړو دویم نمبر دا جادو کول بل دا چې پناه باندې یو مسلمان وجل دا کې یو سړی کوي او چې کم یو سړی قصدن عمدن د یو سړی یو مسلمان قتل سزا یې کوي 15 دفعه په قران کریم لګولې دي 15 دفعه پاغه دفعو کې کما لومبای قران کریم دا خبره کوي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما کوم یو سړی اولګي یو سړی قصدن عمدن یو مؤمن مسلمان قتل کو فجزاؤه جهنم بدله د دسه د دې به جهنم ته شي بس قران خالدا فيها همیشه به دې په دغه جهنم کې وغضب الله عليه الله بدته په غضب باندې غصه به په د باندې الله ولعنه لعنت په د باندې واعد له تیار کړی دی الله د پاره شي عذاب عظیم لوی عذاب دا 15 د په قران کریم لګي نو داسې وکړي چې د دین با ځان ساتي او بل یو سړی چې سود کوي د سود مال خوري سلورم نمبر دا هلاکون کی سيزونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي او پنځم نمبر پیغمبر علیہ السلام وایي چې په هغه سړی دا هلاکون کی سيزونه دي د هغه کس لپاره کم یو انسان چې د یتیم مال خوري او د یتیم مال کی سوخري الله قران کریم کې فرمایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله جل جلاله فرمایي کوم یو سړی چې د یتیم مال خوري د داسې کوي چې په دې خپل خېټه کې د اور داخلي ځاله اور چې په دې خېټه کې کوم یو سړی چې د یتیم مال خوري او پنځم نمبر دا شپږم نمبر چې کوم یو سړی د جهاد د میدان نه راوتښتي جهادي د مسلمانانو د کافرانو د اغین راوتښتي
او وم نمبر دا چې کوم یو سړی د په پاک دامنو بیبیانو باندې تهمت ولګي نو دا وسیزونه چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دا د بخاری او د مسلم صحیح حدیث دی کوم یو سړی پیغمبر علیه السلام وایي چې د دې اعمالو نه ځان وساتئ یعنې هلاک بشئ د و هلاکونکو څیزونو نه ځان وساتئ په دې کې تاسو وګورئ تاسو ته معلوم چې په زکات باندې د انسان مال پاکیږي او په سود باندې چې کوم یو انسان سود کوي د په مال کې برکت نه د انسان د سکون نه د مال په غلطو ځایونو باندې لګي او بیا په دې کې داسې دي چې کوم یو سړی هغه داسې کوي چې هغه سود کوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي پیغمبر علیه السلام چې څوک سود اخلي په ده باندې لعنت دا ټولې پکې ذکر کړي دي پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې سود ورکوي په هغه سړي باندې لعنت په سود ورکوونکي باندې په سود اخیستونکي باندې په دی باندې لعنت او څوک چې مثال په طور دوه کسان دي هغه د سود معامله کوي او هغه یو بل سره کاغذ لیکي او بل سړی پکې ګواه شي د ده پکې هېڅ نشته یو سود ورکوي او بل یې اخلي او دی پکې ګواه شو نو په ده باندې هم لعنت چې دی پکې ګواه دی او څوک داسې چې څوک اشتام لیکي او سودي معامله دا چې کوم اشتام والا دی او دی پکې دا اشتام لیکي دی هم په لعنت باندې دی یاد ساتئ ګورئ کوم اشتامونو والا چې دي کنه د 500 روپو د پاره ځان له آخرت متبع کوي چې سودي معاملې واورئ ګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا فرمایلی دي رسول الله مبارک فرمایي په سود ورکوونکي په سود اغستونکي څوک د سود معامله کوي دی په هغه ګواه باندې څوک چې دی هغه سود کاغذ لیکي اشتام ورله لیکي کې داخل نه ملي کوي ملي کوي ول خپل کار وکړي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او د مسلم شریف یو روایت ته پاغي کې راغلي دي چې دا ټول په ګناه کې یو برابر دي ټول په ګناه کې یو برابر دي که اشتام سوکلی کې دی په کوم برابر دي د سود په ګناه کې کم پکې گواه دی دیم دی سر برابر دی کم کس اخلی دیم و سر په ګناه کې برابر دی کم کس هغې ورکوي دی و سر هم په ګناه کې برابر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي وایي څلور کسان داسې دي الله جل جلاله فرمایي چې د هغوی په باره کې ما په ځان لازم کړي دي چې هغوی به جنت ته نه داخلېږي رسول الله مبارک فرمایي وایي الله جل جلاله فرمایي چې څلور کسان داسې دي چې ما لازم کړي دي الله وایي چې دی به جنت ته نه داخلېږي او د جنت هیڅ نعمتونه هغه به دی ونه سکي او جنت ته به نه داخلېږي اوس وګورئ معمولی اعمال دی او الله وایي او په خوله د چا وایي د رسول الله مبارک وایي چې کوم یو سړي کې څلور څیزونه څلور اعمال په ده کې موجود وي دغه سړی الله وایي چې لازم کړي وي دي په ځان باندې چې دی به جنت ته نه ځي د جنت بوی به هم په ده باندې نه لګي او بل دا چې د جنت اس مزه به دی نه سکي لکه په جنت کې الله زموږ او ستاسو دپاره څومره انعامات تیار کړي دي حدیث کې راځي که نه لا عین رأت اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر په جنت کې هغه انعامات چې هغه سترګو لیدلي نه دي او هغه غوږونو اورېدلي نه دي د جنت هغه انعامات چې د چا په زړه کې د هغې خیال قدرې هم نه دی پیدا شوی په جنت کې دومره انعامات الله موږ تیار کړي دي په جنت کې به نه چې یو سړی به اوږې کېږي به نه تاسو اوس وایئ چې یاره سړی به اوږې کېږي نه نو دی به دا ډوډۍ سره خوري لکه موږ او تاسو مثال په طور باندې ماړه یو نو د خوند دپاره بنده ورپسې پیپسي څکي او که نه څکي ورپسې مزیدارۍ دپاره یا بنده مثال په طور دی موړي او څوک بله شربت راړي نو هغه څکي که نه شربت وڅکي نور داسې انعامات فروټ ورپسې وخوري که نه چې روټۍ خوړلي د مزیدارۍ دپاره په جنت کې دا دومره انعامات الله د موږ او ستاسو دپاره تیار کړي دي دومره انعامات ګوره هغې کې به څه د صفا اوبو به یو نیر بهیږي د شرابو بل نیر به بهیږي خو د دنیا شراب دې نه چې ځان وساتي ګورې نو د شرابو به بل د شهدو جدا نیر هغه به بهیږي
او بیا به سید غبین به جدانې ولا به پکې راوي او چې جنت غواړي کنه د الله نصب وای الله جنت الفردوس راته نصیب کړه جنت الفردوس زکه چې دا ټول ولی چې کوم راغلي دي کاغه د غبین دي کاغه د پيو دي کاغه د شهد دي کاغه د صفا ابو دي هغه د کوم ځای نه راغلي دا ټول ولی د جنت الفردوس نه راغلي دي ها ټول یې تل راغلي دي نو چې غواړي د الله جل جلاله نه جنت الفردوس ته وغواړي او ډېر په اسانه ملاويږي ګوره رمضان المبارک را روان دی الله ته پکې وجاړي اعمال پکې وکړي روزه پکې اونې سید شپې پکې تراویح